الإنجازات التي قام بها الجان في الشهر القادم، شهر المنصرم عفوا. سي Médric. Je suis trop en avance là. Alors, le futur. Alors, on m'a demandé de tester le son. C'est bon? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدي وزير البريد والاتصالات، السيدات والسادة الرؤساء المدراء العامون، أعضاء الصحافة المرئية والسمعية والمكتوبة والإلكترونية، أيها الحفل الكريم، أيها الجمع الكريم، باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، أرحب بكم وأشكركم على قبول هذه الدعوة وتشريفنا بحضوركم. أنا أسمع همسا ولمزا في آخر القاعة، وأعلم أن بعض الأشخاص مستاءة مني لأنني لم أذكرهم في بداية هذا الخطاب. نعم، أنتم الأعضاء المنخرطين في الجان، أنتم الذين آمنتم برسالة الجان، أنتم الذين انخرطتم في هذه المسيرة. لن أرحب بكم ولن أشكركم على حضوركم، لأنكم في الحقيقة أنتم من تستضيفون هذا المنتدى وما نحن إلا ضيوف عليه. نستمد قوتنا من دعمكم ونستلهم خطانا من توصياتكم. نحن بكم ومنكم ومن أجلكم، ولولاكم ما كان ليكون الجان، ولولاكم ما كان لهذا المنتدى أن ينعقد، ولولاكم ما كان لصوت الناشطين في الرقميات أن يصل إلى أعلى مستوى. لذلك كله فلن أرحب بكم، ولكن سأزف لكم رسالة قلبية، والرسالة التي تخرج من القلب لا بد لها أن تستقر في قلوبكم. أقول لكم وأنتم جميع الأعضاء الذين حضروا والذين لم يسعفهم الحظ في الحضور معنا اليوم، أقول لكم شكرا على ثقتكم، شكرا على ثقتكم، شكرا على ثقتكم. لا تسأل ماذا يمكن أن يقدم لك وطنك، ولكن اسأل ماذا يمكن أن تقدم لوطنك. تعرفون هذه المقولة، إنها مقولة للرئيس الأمريكي، رئيس أمريكي جون فيتزجيرالد كينيدي، الذي قالها في حفل تنصيبه في 20 جونفي 1961. أريد اليوم أن أصحح هذه المعلومة. سي كمال، الرئيس كينيدي اقتبس هذه المقولة من الكاتب الكبير جبران، خليل جبران، الذي قالها من قبله ب10 سنين. لكنني لم أسق هذه العبارة في كلمتي لأنصف هذا الكاتب الكبير ولا لأصحح معلومات صديقي كامل، لكن لأقول للسيد الوزير أمامكم جميعا أن هذه المقولة لا تنطبق في قضية البنية التحتية الرقمية، لأنها قضية دولة بامتياز، وهو دور مناط بالحكومة ولا يمكن أن يقوم به أشخاص أو أفراد لوحدهم. لا أحد يستطيع أن ينكر الجهود الكبيرة التي بذلت في الفترة الأخيرة لتحسين تدفق الإنترنت في الجزائر، والتي مكنت بلادنا من التقدم ب30 مرتبة في آخر تقرير لموقع سبيد تيست، حيث كما يعلم الجميع انتقل التدفق الأدنى من 2 إلى 10 ميجا وبدون رفع الأسعار. فالتجمع الجزائري للناشطين في الرقميات الجان
بصفته ممثلا للمتعاملين الرقميين في الجزائر يثمن هذه الجهود التي ستعود بالتأكيد بالفائدة على المواطن وعلى المؤسسات والهيئات بصفة خاصة. لذا فيجب الاستمرار في هذا الاتجاه وبقوة، لأن الوقت ليس في صالح الجزائر، مع إقرارنا بوجود إكراهات تقنية وإدارية واقتصادية. إننا في التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات على استعداد تام للمرافقة والمساعدة في أي جهد يهدف لتسريع التحول الرقمي للبلاد. وكما كان هدفنا دائما هو المساهمة في تذليل كل الصعوبات وتوفير الجو المناسب لكل الفاعلين في هذا المجال، فإننا لم نتخذ جهدا في تواصلنا مع القطاعات الوزارية المعنية التي نشكر لها حسن تعاونها معنا قصد الوصول لكل الإجراءات والخطوات التي تخدم الجزائر في المجال الرقمي. وكما عودتكم دائما أعيد وأقول وأؤكد أن الجان ليس هيئة معارضة وليس أيضا بمنظمة موالية. لا ننتقد الأشخاص ولا الهيئات، دورنا في المقام الأول هو خدمة هذا الوطن. نشكر المحسن حين يحسن، ننبه على الأخطاء ونقترح الحلول. لذا يبقى التجمع على عهده مواصلا في منهجه في التنبيه والتحسيس أن العديد من الورشات والمشاريع لا تسير بالسرعة المناسبة، ولذلك أثر سلبي واضح على المشهد الرقمي. فلا زالت رقمنة الإدارات والخدمات الحكومية لا تسير بالوتيرة المطلوبة، كما نأسف لعدم استعمال الرقم التعريفي الوطني في تشبيك مختلف الخدمات الحكومية وكذا تجميعها في منصات موحدة، والاستفادة من التصديق الإلكتروني الذي قدمت الدولة استثمارات كبيرة لتحقيقه دون أن نرى تطبيقه على أرض الواقع بالرغم من جاهزيته. كما لا تزال جهود تعميم الدفع الإلكتروني غير كافية، خصوصا مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة عبر البطاقة الذهبية لبريد الجزائر، ودور ذلك في التحول الرقمي وتشجيع التجارة الإلكترونية مع كل المنافع الاقتصادية المتأتية من ذلك. إن رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن ليس هي استخراج الوثائق الإدارية من مواقع الإنترنت الحكومية وطبعها على الورق. أعيد، إن رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن ليس هي استخراج الوثائق الإدارية من مواقع الإنترنت الحكومية وطبعها على الأوراق. الرقمنة هي الاستغناء عن الورق نهائيا. والسيدة إبراهيمي مديرة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني التي شرفتنا بحضورها اليوم قد تحدث عن ذلك بإسهاب حين استضفناها في الطبعة الثانية لهذا المنتدى، وكان عنوانه إدارة بالصفر أوراق. وفي هذا المجال أريد أن أحيي باسم أعضاء مجلس إدارة الغاز الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لاكناس، الذي أصبح يقدم مجمل خدماته عبر الإنترنت. هذه الخدمات التي يستفيد منها المستخدمون والمستخدمون أو الأجراء على حد سواء عبر كامل التراب الوطني وبأريحية تامة. ندائي أيضا، وهذا مهم جدا، ندائي أيضا إلى جميع المسؤولين الذين يتعاملون بإيميلات زيميل مستضافة في خوادم أو سيرفرات خارج الوطن مثل الجيميل والياهو والهوت ميل،
إن المعلومات التي تتبادلونها عبر هذه الرسائل الإلكترونية وخاصة ما يتعلق منها بشؤون الدولة إنما تقدمونها على طبق من ذهب لعدوكم. فلا تستهينوا بالأمر، خاصة في الوضع الجيوسياسي الحالي، حيث أن الحرب الإلكترونية في أوجها، وقد سمعتم كيف أصبح الحلفاء يتجسسون على بعضهم البعض، فما بالك بالأعداء. في الأخير يجب أن أوجه شكري الخالص لشركة جيزي الراعي الرسمي لهذا المنتدى والذي يرافقنا على مدار السنة. I would like also to thank Huawei for being our sponsor for this edition. Thank you very much. في الأخير أقول إن الحق يحتاج إلى رجلين. إن الحق يحتاج إلى رجلين. رجل ينطق به ورجل يفهمه. ونحن كلنا ثقة فيكم سيد الوزير أنكم ستغيروا إلى الأحسن واقعنا الرقمي. نشكركم على تلبيتكم لهذه الدعوة وتشريفكم لمنتدى رقمنا. جانس أونا سوموس. شكرا على حسن استماعكم. Donc ça, ce que je dis, alors je vais résumer en 3 phrases, hein, pas plus. Vous avez bien sûr remercié les membres du GAN, le groupement algérien des acteurs du numérique. Vous avez rappelé la mission du ministère de mettre en place une infrastructure importante pour développer les investissements dans ce domaine. Il a rappelé aussi les missions et le rôle indépendant et transparent du GAN, qui a pour mission justement d'être une force de proposition pour les pouvoirs publics. Et puis, un bon exemple, celui du CNAS, justement la CNAS, qui a numérisé ses services. Donc ça, c'est un point important. Voilà, et on remercie bien sûr nos sponsors pour cette édition. Très bien. Et on donne la parole au représentant, le vice-président de Huawei maintenant. Je vous en prie. Your Excellency, Minister of Post and Telecommunication, Mr. Karim Bibi-Turki, President of GAN, Mr. Bashar, distinguished guests, Assalamu alaikum. My name is Lin Qu, Vice President of Huawei Algeria. It's my great honor to participate and have an open speech in this forum. Nowadays, everyone is talking about the digital economy and digital transformation. According to the third-party report, digital economy contributes more than 40% in the global economy and growing faster than GDP, which means that digital economy becomes the main driver of economic growth. There is a Chinese saying, if you want to get rich, build roads first. ICT infrastructure is the role in digital economy era. Major countries around the world have launched national strategies to enhance ICT infrastructure development, driving the rapid development of digital economy. For example, in the next 5 years, from 2020 to 2025, China will invest $8 trillion in new ICT infrastructure to drive economic growth, including 5G, fiber broadband, AI, data center, IoT, etc. Another example is Singapore. Singapore issued Smart Nation strategy in 2009. The foundation is Next Generation National Fiber Broadband. The country deployed all optical networks to support the development of the entire industry chain. Currently, 93,000 kilometers of optical fibers have covered in Singapore, which can be around the Earth's 2.25. The penetration of FTTH user is 95%. It can reach 195 megabps on average in speed test, ranked #1 in the world, and help the country become the third most innovative country.
Today we join this forum to discuss about ICT infrastructure, the cornerstone of digital transformation. I do believe this will bring huge opportunity to all industry and people in Algeria. As an ICT partner for this country, Huawei will continuously do our best to support bring digital to every person, home, and organization for full, fully connected, intelligent Algeria. Thank you very much for your attention. Thank you. Merci beaucoup pour votre intervention. On remercie Huawei de nous accompagner dans cette édition et bien sûr on remercie Jesse de nous accompagner tout au long de l'année. C'est notre sponsor officiel. Merci à vous, ministre, d'être parmi nous. On va commencer avec cette première question qui brûle peut-être les lèvres de beaucoup de participants aujourd'hui. La question d'Internet. La question de l'état d'Internet aujourd'hui en Algérie. Et au-delà de cette question, j'ai envie de vous poser une autre question, toujours sur Internet, pour faire un peu de la pédagogie, du personne comptable. Peut-être pas les infrastructures, qui ne connaît pas les choses techniques et qui se dit, chez nous c'est long, ailleurs c'est plus rapide. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السيد رئيس تجمع الجزائر للمرشدين الفضائيات، السيدات والسادة رؤساء المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الإدارية والأمنية، وسط الإعلام، الحضور الكرام، صباح الخير. أود في البداية أن أشكر التجمع على هذه المبادرة وعلى الاهتمام بقطاع الجديد بالمواصلات السلكية واللاسلكية وإتاحة الفرصة للجهات الصالحة لمشاركة كل ما يدور حول قطاع الجديد بالمواصلات السلكية واللاسلكية، وعلى وجه الخصوص الجانب الخاص بالبنية التحتية للإعلام والاتصال. بالحضور vous permettrez de continuer aussi à avancer pour que, encore une fois, l'ensemble des participants, que je vous remercie encore une fois pour l'intérêt qu'ils portent pour le secteur de la poste et de la communication, puissent bénéficier de cet échange. J'espère encore une fois que j'en suis convaincu, c'est avoir un plaisir pour moi de retrouver les acteurs de notre système, la grande famille qui nous met des compétences. Et on peut faire des pour l'initiative et pour l'éducation. Avant de répondre à la question de l'Internet plus précisément, je voudrais juste partager avec vous ce qui anime le secteur de la poste et des télécommunications dans l'accomplissement de ces missions. Nous sommes animés par un certain nombre de... Là, c'est mieux. Donc, nous sommes animés par un certain nombre d'engagements. Le premier de ces engagements, c'est celui de pouvoir fédérer tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Les fédérer autour d'une feuille de route visant justement d'abord le développement d'une infrastructure IC qui est capable d'accompagner, qui est capable de soutenir le développement économique et social du pays. Nous sommes tout à fait conscients qu'encore une fois, cette infrastructure est aujourd'hui essentielle pour tous les projets de numérisation et pour tous les projets. Comme je l'ai dit, économique et social. Et nous voulons également fédérer ces acteurs, fédérer ces parties prenantes pour mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives à caractère national qui visent cette fois-ci l'émergence de la société de l'information. Ça peut être des initiatives visant par exemple le développement d'un certain nombre de compétences transversales digitales, mais pour les masses. Nous savons qu'il y a d'autres départements qui sont spécialisés dans la mission et le développement des compétences spéciales. Donc, premier principe, celui de fédérer. Le deuxième principe, c'est celui d'améliorer et d'adapter le service public par rapport aux nouvelles attentes de la population. Améliorer la qualité du service public en diversifiant les canaux par lesquels ce service est fourni. Je parle précisément des services postaux, qui soient des services postaux classiques, des services postaux financiers. Nous avons conscience, encore une fois, que au-delà de l'espace physique, au-delà
votre poste ou au-delà des agences commerciales des opérateurs, ce service gagnerait à être fourni à travers différents canaux, notamment les canaux permis par le digital. Nous voulons aussi améliorer ce service en joignant modernité et efficience à travers des modèles, encore une fois, sur lesquels nous exhortons les différents acteurs à innover, à être créatifs, pour être plus près et pour répondre aux attentes qui évoluent de la population. Donc, troisième principe, c'est impulser justement une dynamique de développement et de croissance dans le secteur public pour en faire un des principaux leviers pour la diversification de l'économie nationale. Et vous êtes ces acteurs, encore une fois, qui vont permettre cela. Notre mission aussi, c'est comment impulser cette dynamique ensemble, encore une fois, pour enclencher une courbe, j'allais dire, un peu plus franche en matière de croissance et augmenter l'apport du lycée dans l'investissement. Et puis le dernier point, le dernier principe, c'est bien sûr réglementer, mais réglementer surtout pour protéger nos concitoyens, nos utilisateurs, protéger leur vie privée, protéger leurs données, mais aussi instaurer une éthique qui va moraliser l'usage des nouvelles technologies conformément aux principes de notre société. Nous avons vu durant les dernières années comment, malheureusement, même si c'est sur un plan marginal, comment ces nouvelles technologies, s'ils ne sont pas accompagnées parfois par une certaine éthique, qui moralise leur utilisation, peuvent aussi être, j'allais dire, à l'opposé, diverger par rapport, comme je l'ai dit, aux valeurs de notre société. Et donc, fédérer avec un F, aligner la qualité du service public par rapport aux nouvelles attentes des citoyens avec un A, impulser cette dynamique de croissance et enfin réglementer pour protéger les droits des citoyens et instaurer une éthique. Cela fait un acronyme qui en anglais fait aboutir à un mot que vous connaissez qui est FAIR. FAIR en anglais pour dire nous voulons faire tout ça en étant équitable. Équitable d'abord vis-à-vis de tous les citoyens, de toutes les catégories sociales et de tous les agents, quel que soit l'endroit, plus que jamais, les technologies de l'information et de la communication sont essentielles. Et elles le sont pour tous les agents. Et peut-être parfois, à un titre, pour ceux qui visitent dans des zones, des régions éloignées. Faire vis-à-vis de vous, acteurs de l'écosystème, comment être équitable dans les opportunités, comment être le plus transparent possible, comment être un accompagnateur, encore une fois, un partenaire qui vous permet de vous développer et de vous accompagner. Et faire aussi vis-à-vis de notre planète, vis-à-vis de l'impact que nous pouvons avoir sur l'environnement et sur les gens. Donc voilà un petit peu comment je résume, j'allais dire, encore une fois, ces principes qui nous animent aujourd'hui au niveau du secteur de la postérité et de la communication dans l'accomplissement de nos missions. Maintenant, pour revenir à l'infrastructure, si vous permettez, je vais adopter une approche par comparaison, une approche de benchmarking, juste pour situer la situation de l'Internet en Algérie. Et je vais utiliser quelques indicateurs pour montrer que cette infrastructure peut répondre à différentes impératifs. Le premier indicateur, c'est le taux de pénétration de l'Internet au débit très élevé. Et si on compare le taux de pénétration de l'Internet fixe, par exemple, en Algérie, aujourd'hui, généralement, pour l'Internet fixe, on utilise un pourcentage par rapport au nombre de ménages. Mais juste pour pouvoir comparer avec les données de l'Union internationale des télécoms, qui est la première source, j'allais dire, de données officielles en matière d'Internet, je vais utiliser un taux de pénétration par rapport à la population. Vous pouvez extrapoler pratiquement en moyenne à 4 à 5 personnes par minute. Aujourd'hui, le taux de pénétration de l'Internet fixe, avec presque 4 millions d'abonnés à l'Internet fixe en Algérie, le taux de pénétration avoisine les 9% de la population. Si nous comparons par rapport à la moyenne mondiale est de 15%, bien sûr de la plupart des pays du Nord. Mais si nous comparons avec les pays arabes, par exemple, leur moyenne elle est de 8%. Et si on parle de l'Afrique, notamment
particulièrement en Afrique subsaharienne, le taux de pénétration de l'Internet fixe, bien sûr, est relativement faible, il est de 1%. Ceci n'est pas nouveau pour ceux qui suivent l'évolution de l'Internet depuis les dernières décades, j'allais dire, ou décennies, pardon. L'Afrique est connue pour être le seul continent du monde du fixe. Mais 9, encore une fois, % de taux de pénétration de l'Internet fixe, cela nous positionne, encore une fois, où cela donne un taux supérieur à celui de la moyenne du monde arabe et de loin supérieur à celui de la moyenne du continent africain. Si nous faisons un zoom sur l'Afrique du Nord, plus particulièrement, l'Algérie est classée deuxième sur le taux de pénétration de l'Internet fixe après la Tunisie et devant le reste des pays de l'Afrique du Nord. Maintenant, pour l'Internet mobile, comme vous le savez, le taux de pénétration de la téléphonie mobile dépasse aujourd'hui les 100%, enfin de 140, de 150%. Et si on prend juste l'Internet mobile, pas la téléphonie mobile, c'est-à-dire le nombre d'abonnés 3G et 4G, on exclut les abonnés 2G. Nous étions à un taux de pénétration au premier semestre qui était de 90% de la population. Nous avons aujourd'hui plus de 39 millions d'abonnés à l'Internet mobile. Ce taux de 90% qui continue à évoluer avec des pourcentages, comme vous pouvez l'imaginer, de 1 ou 2 points, j'allais dire, par semestre, est supérieur à la moyenne mondiale, qui est de 75%. Il est supérieur aussi à la moyenne des pays arabes. Et bien sûr, il est supérieur aussi à la moyenne de l'Afrique, qui est de 33%. Malgré, encore une fois, le fait que, comme on l'a dit, l'Afrique est plus connue pour l'adoption de l'Internet et de la téléphonie mobile que du fixe. Et si je reviens à l'Afrique du Nord, le taux de pénétration du broadband mobile, de l'Internet mobile en Algérie est supérieur à tous les pays de l'Afrique du Nord, sans exception. Qu'est-ce qui nous renseigne? Qu'est-ce qui est impliqué par le taux de pénétration de l'Internet fixe mobile? D'abord, c'est un avantage essentiel, important, pour le développement des services en ligne, que ce soit des services de commerce ou de services d'administration en ligne. Si vous êtes un entrepreneur et vous pouvez offrir ou lancer un service en ligne, service encore une fois de commerce, d'apprentissage, n'importe quel service que vous pouvez monétiser, la première question à laquelle vous devez répondre, c'est quel est mon total addressable market, quel est le marché que je peux adresser. Et s'il n'y a pas des gens qui ont accès à Internet, ben forcément, ce marché va être réduit. Le marché que vous pouvez adresser aujourd'hui est constitué de 4 millions de foyers et de presque 40 millions de citoyens. C'est ça, votre opportunité. Si vous êtes une administration, vous laissez offrir ou développer des services en ligne pour n'importe quel service administratif, vous vous posez aussi la question, quand j'offrirai ces services en ligne, quels sont les citoyens qui pourront accéder à ces services? Et la réponse est 4 millions de foyers et 40 millions de citoyens sur le monde. Entre les deux, nous avons pratiquement 40 millions, j'allais dire, accès à l'Internet en ligne. C'est un avantage pour le développement de ces services. Il s'agit d'une condition nécessaire, mais pas suffisante. D'autres paramètres, d'autres indicateurs peuvent impacter positivement ou négativement l'adoption du service en ligne. Le taux de pénétration peut-être des ordinateurs, parce que parfois certains services ne sont pas adaptés pour être accessibles à partir d'un smartphone. Peut-être qu'il y a un travail à faire pour améliorer l'équipement des ménages en PC et en ordinateur. Il y a les digital skills, il y a la maîtrise des techniques de base qui permet à ces citoyens de pouvoir accéder à ces services. Et ça reste des paramètres, encore une fois, qui nous aident sur la situation de l'Internet en Algérie. Toujours, encore une fois, comparé avec le reste du monde et comparé avec les pays de la région. Je vais passer maintenant à un deuxième indicateur, qui est la capacité de la bande passante. Alors pourquoi la bande passante? Comme vous le savez autant mieux que moi, l'essentiel du contenu qui transite par Internet aujourd'hui est un contenu sous format vidéo. Certaines études parlent de 60%, certaines parlent de 70% du contenu qui est la vidéo. Ici, on analyse c'est quoi cette vidéo, par quelle plateforme elle est partagée.
fameuses plateformes de réseaux sociaux, d'OTT, vous les connaissez, sans les nommer. Et ici, on voit où sont hébergés ces contenus vidéo. Et là aussi, ils sont hébergés essentiellement dans les pays de l'Amérique du Nord et dans les pays de l'Europe. Donc, si vous ne résidez pas en Europe, si vous ne résidez pas en Amérique du Nord, si vous visitez ailleurs dans le monde, vous aurez besoin de cette bande passante internationale pour pouvoir accéder à ces contenus, qui représentent 70% du trafic data dans l'Internet aujourd'hui. Voilà pourquoi la bande passante internationale est importante aujourd'hui pour évaluer la qualité et la performance d'une infrastructure Internet. Et là aussi, si on revient à notre continent, je n'ai pas encore les données pour 2021, probablement la situation a évolué. Et à la fin 2020, la bande passante globale qui relie le continent africain au reste du monde s'élevait à environ 18 terabits par seconde. Probablement plus ou moins 1 terabit par seconde. C'est une des évaluations de télégéographie pour ceux qui connaissent télégéographie. Sur ces 18 terras, naturellement et normalement, 14 terras relient l'Afrique à l'Europe. C'est normal pour des considérations géographiques. Ces 14 terras ne sont pas répartis d'une manière équilibrée entre les différents pays, entre les différents citoyens de l'Afrique. Un pays de ce continent qui représente, dans la population, représente 3% seulement de la population du continent africain. Ces citoyens bénéficient de 15% de la bande passante internationale. 3% de la population bénéficie de 15% de la bande passante internationale. Cela illustre cette déséquilibre dans la répartition, dans l'accès à la bande passante internationale. Et guess what? Qui est ce pays? C'est l'Algérie. Afin de la bande passante internationale s'élevait à 2,2 terrains. Elle avait doublé par rapport à ce qu'elle était au début de la pandémie du Covid. C'est tout à fait normal, parce que l'État algérien a décidé de confiner pour arrêter la propagation de la pandémie. Lorsque nous rentrions chez nous à 13h ou à 15h, qu'est-ce qu'on faisait? On sollicitait l'infrastructure Internet. Et l'effort qui devrait être déployé, c'est comment rapidement, avec les moyens de bord, avec toutes les contraintes de la vie, comment organiser cette bande passante internationale pour permettre aux citoyens, encore une fois, de continuer à solliciter Internet au rythme exponentiel, qui a été le résultat, encore une fois, du changement de nos habitudes de manière générale face à cette pandémie. Donc, la bande passante internationale, encore une fois, est un deuxième paramètre que je vais utiliser pour benchmarker la situation de l'Internet en Algérie par rapport à d'autres pays, notamment par rapport aux pays de la région. Et bien sûr, il y a la fameuse question de la vitesse de l'Internet. Il y a eu, monsieur le ministre, effectivement, le taux de pénétration est enviable. Beaucoup de pays rêvent d'avoir ce taux de pénétration. Je n'ai même pas fait de corrélation par rapport à l'immensité du territoire de notre cher pays. C'est vrai que sur la bande passante internationale, il y a eu aussi une amélioration substantielle qui fait que, encore une fois, nous représentons 15% de ce que consomme le continent, alors que nous sommes plus de 3% de la population. Mais il reste des problèmes de qualité, il reste des problèmes de débit, il reste des problèmes de vitesse. Et oui, bien sûr. Et là aussi, comme ça a été mentionné par M. le Président du GAN, comme vous l'avez probablement, j'espère, déjà remarqué chez vous, si vous êtes abonné à l'Internet fixe, mais aussi à travers votre environnement, un effort considérable a été consenti pour multiplier le débit minimum par 5 en une année avant mars 2021. 86% des maisons. C'est bon normalement. C'est bien chez nous. Donc je disais, avant mars 2021, 86% des foyers accédaient à l'Internet à travers un abonnement à 2 mégabits par seconde. 2 mégabits par seconde fin foyer, comme vous le savez. Déjà, cette condition est partagée probablement. S'il y a juste les parents avec vos enfants, ça fait 4 personnes. Si vous divisez 2 par 4, parce qu'il n'y a pas
pas de magie, hein, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Si vous avez 4 mégas, vous avez 2 mégas et vous êtes 4 personnes, ben vous allez partager tout. Ça faisait quelque chose comme 500 et quelques kilos. Avec les busy hours le soir, donc le débit baisse un petit peu, ça devient juste insupportable. Et on a l'impression que Internet, on n'a pas l'impression que le débit a baissé, ça devient une rupture de service. Donc il fallait rapidement trouver des moyens, trouver des solutions pour déjà doubler ce budget. Et plus de 2 400 000 abonnés à la DSL, par exemple, ont vu leur débit doubler au mois de mars. Il fallait continuer à travailler sur les différentes couches du réseau, pas uniquement la bande passante internationale, mais d'autres aspects, je ne vais pas aller dans tous les détails, pour permettre une deuxième augmentation qui a été actée au mois d'octobre, où maintenant le débit minimum est de 10 mégas. Mais 10 mégas est le débit minimum. Rien n'empêche ceux qui peuvent le faire d'opter pour des débits supérieurs. Je parle notamment des abonnés qui sont raccordés par la technologie FTTH. Rien ne vous empêche de passer à 20, à 50, à 100 mégas si vous en avez besoin. Et c'est bien sûr, vous pouvez aussi payer, j'allais dire, ce plus entre les différents paliers. Alors, avec cette augmentation substantielle, volontaire, comme ça a été mentionné, sans aucun impact, l'axe à chaque fois c'était augmenter les débits de premier palier en maintenant le prix, et pour les paliers supérieurs, pour encourager encore davantage les abonnés à aller vers ces débits supérieurs, baisser les prix. Si on prend encore une fois l'abonnement du 20 mégas, du 50 mégas, du 100 mégas, il a baissé graduellement. Et j'espère, avec cette confiance qui revient, parce qu'on comprend aussi que nos concitoyens, à un moment donné, même si on les exhortait, s'ils avaient besoin de plus de débit à passer à des débits supérieurs, ils se posaient cette fameuse question de est-ce que je vais avoir le débit pour lequel je paie? Et on comprend que cette confiance, à un moment donné, a été rendue, il fallait la regagner sur le terrain. Et nous voyons, par exemple, les 86% qui étaient sur le premier palier sont maintenant à environ 80% seulement. Et j'espère, comme je l'ai dit, que tous ceux qui peuvent payer 400 dinars, 1000 dinars de plus, et passer à un débit supérieur parce qu'ils en ont besoin. J'espère qu'ils feront l'effort nécessaire pour leur bien, encore une fois. Et c'est ce qui va permettre d'améliorer davantage le classement de speed test. Effectivement, il y a eu un saut de 30 places gagnées. Et là aussi, on l'a toujours dit depuis le début, il n'y a aucun standard de en matière de benchmarking de la performance des réseaux télécoms. La performance des réseaux télécoms est une combinaison de plusieurs paramètres. Et ça ne peut pas être juste le paramètre de la vitesse de téléchargement qui est réalisé par un abonné à un moment donné dans des conditions données. Et donc, Speedtest mesure ce qu'il mesure. Il mesure la vitesse de téléchargement réalisée par les abonnés. Et dans la formule ancienne, nous avons cessé, j'allais dire, pas de contester, de discuter. Elle ne reflétait pas réellement la vitesse de l'Internet ou la qualité de l'Internet pour la majorité des abonnés. Une petite minorité pouvait influencer significativement le classement Speedtest. C'est-à-dire que si j'ai 100 000 abonnés sur le 100 mégas et j'ai 10 millions sur le 10 mégas, ben, ces 100 000 abonnés qui vont faire plus de tests, s'ils font plus de tests, ils vont permettre d'améliorer mon classement. Désolé, je ne voulais pas aller dans tous les détails, mais pour vous dire que ce qui nous importe d'abord dans le plan d'action du secteur à travers les opérateurs fixes ou mobiles, c'est d'améliorer réellement la performance de l'Internet et la qualité de l'Internet pour les citoyens. Quand je dis les citoyens, ça pourrait être Afalat, ça pourrait être SSF Tissalia, ça pourrait être SSF Rokoumi ou l'IDEL. En parallèle, bien sûr, nous continuons à travailler avec toutes les parties, avec l'Union internationale des télécoms, avec la Banque mondiale, avec l'OCDE, tout organisme qui travaille sur un benchmarking international. Nous essayons aussi de faire un effort pour
qu'ils puissent accéder à des informations réelles, factuelles, fiables sur l'état de l'infrastructure TIC en Algérie, afin que nos classements reflètent réellement, encore une fois, les efforts et les résultats obtenus pour l'amélioration de cette infrastructure. Sans trop tarder, même si je l'ai déjà fait, c'est quand même, je suppose, la question clé qui tourne tout le temps. Nous sommes loin d'être à un niveau qui nous satisfait par rapport à nos capacités, par rapport à nos potentiels. Il est clair. Autrement, je ne serais pas motivé ni moi, ni tous ceux qui travaillent dans ce secteur de se lever chaque matin et de continuer encore une fois à fournir l'effort nécessaire pour régler les problèmes, lever les obstacles, dépasser les contraintes. Nous avons une marge d'amélioration très importante. Nous sommes loin, très loin. J'espère que les données factuelles que je viens de partager avec vous resituent la situation de l'infrastructure Internet en Algérie dans son niveau réel. Nous sommes loin d'être idéaux. Il n'y a pas faute. J'espère, encore une fois, qu'à travers ces indicateurs, qui ne sont pas des indicateurs du ministère, ce sont des indicateurs qui viennent d'organismes, comme je l'ai dit, institutionnels, internationaux. Il reste maintenant d'autres aspects, notamment sur le réseau d'accès, vous le savez. Vous savez, la DSL en Algérie a commencé à être déployée en 2016. Ça fait 17 ans. C'est très différent si on était un pays qui n'a pas de legacy, qui n'a pas d'existant. On aurait commencé probablement avec des technologies plus récentes. On aurait commencé probablement avec des normes plus contraignantes. Et donc, quand vous avez un parc important de legacy, ce n'est pas juste une affaire de volonté ou de moyens. Parfois, il y a d'autres contraintes qui n'ont rien à voir avec la technologie, des contraintes de génie civil, des contraintes d'autorisation de voirie, des contraintes de disponibilité, j'allais dire, de l'espace nécessaire pour pouvoir migrer tous ces flux. Un dernier point sur une des technologies qui continue à être pénible pour beaucoup de nos concitoyens. C'est cette fameuse technologie TDM qui est ancienne, comme je l'ai dit. Et nous avions pris le pari de déposer, de switcher off le TDM avant la fin de 2021. En début d'année, je pense qu'il doit rester 200 000 abonnés raccordés au TDM. Au dernier tableau de bord, nous sommes à moins de 70 000, nous sommes à 68 000, essentiellement dans la région d'Alger. Et l'engagement, encore une fois, d'Algérie Télécom et de toutes les équipes qui sont déployées sur le terrain, c'est de ne plus avoir aucun abonné accordé au TDM d'ici la fin de l'année. Cela va permettre, encore une fois, à ces abonnés qui connaissent des soucis d'instabilité, des vibrés clash, des coupures, des dérangements. Cela va nous permettre, encore une fois, de régler cette catégorie, j'allais dire, d'abonnés pour lesquels on s'excuse bien sûr d'avoir tardé à faire cette migration, mais ce n'était pas possible de le faire. Le reste va venir pour le FTTH, c'est notre focus, nous ne tirons plus de cuivre, tous les nouveaux accès qui sont développés, qui sont développés dans le FTTH, et là, pour ceux qui le savent, ça nous offre des perspectives encore une fois en matière de qualité, en matière de débit, qui sont nettement plus importantes que nous. Désolé. Merci pour cette réponse exposée. Et je pense que la question d'Internet va revenir aussi, mais le principe de ce forum, Monsieur Beguiteleki, c'est de donner aussi la parole aux participants, aux journalistes également, les journalistes qui demandent peut-être, avant le mot de M. Tajidine, le président du GAN, je vous dis qu'il est disponible sur gan.dz, g2an.dz. Donc, allez, je vous donne la parole maintenant pour vos questions. Allez, Jalel, ça donne. S'il vous plaît, alors, pour rester concis et pragmatique et programmatique aussi, une à deux questions précises aussi pour permettre à M. le Beguiteleki de répondre. Bonjour Monsieur le Ministre. Alors, j'ai deux questions. Donc, la première concerne la partie data center. On sait un petit peu les derniers KPI et les dernières informations, c'est qu'il y a à peu près un trafic IP mondial qui tourne aux alentours de 200 000 gigas par seconde, donc dans le monde entier. Et tout ce trafic passe par des data centers.
On sait que la plupart des data centers professionnels, qui sont à peu près dans environ presque 5000 data centers professionnels, on parle de cloud, de data centers qui offrent de l'hébergement. Qu'en est-il de la situation des data centers ici en Algérie? Comment on va faire pour ramener les professionnels des data centers? En même temps, on ne parle plus de data centers, on parle beaucoup plus de cloud. On voit qu'il y a des gens qui commencent à lancer des clouds publics en Algérie, mais ça reste toujours réticent à cause de toute cette bureaucratie pour lancer les data centers et le cloud. Ça, c'est de un, ma première question. Ma deuxième question parle beaucoup plus de certification électronique. Donc, quel serait l'impact la réussite de l'Algérie dans la mise en place d'un schéma d'autorité de certification électronique reconnu à l'international, et quel serait son impact sur l'émergence de l'économie numérique en Algérie? Merci beaucoup. D'abord les data centers, M. le Butiki, et comment attirer des investisseurs en Algérie. Très bien. Merci. Si j'avais pour les questions. Donc, le point du data center, effectivement, c'est un point très important. Et c'est un peu une continuité par rapport à notre journée en tant que société, en tant que pays, en matière d'adoption de l'Internet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel du contenu qui transite par les réseaux internationaux ou nationaux, c'est la vidéo. Cette vidéo provient de plateformes d'OTT, on le sait, et ces plateformes, jusqu'à il n'y a pas longtemps, n'étaient pas hébergées en Algérie. Nous pouvons continuer à améliorer Internet, à améliorer le débit, à améliorer la qualité, à améliorer tout ce qui est lié à l'infrastructure. Mais vous aurez toujours la même perception. C'est Internet que vous avez acheté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'usage, il n'y a pas assez de contenu. Et donc, l'autre volet sur lequel nous voulons travailler avec vous, c'est comment, en adéquation avec cette amélioration, parce que j'ai parlé de la bande passante internationale, mais nous avons aussi la bande passante nationale, nous avons un background national avec les projets de modernisation en cours atteindra 10 thérapies par seconde. Et ce background, il est Inxal, je vais chez Alger, toutes les régions. Et il continue à impacter 10 thérapies par seconde en technologie LGPWDM. Ce qui va nous permettre de virtualiser complètement le réseau de transport, c'est possible. Et tout ça, c'est en espérant qu'à côté, il y ait du contenu. Et que pour ce contenu ne soit pas toujours sollicité à partir de l'étranger, ou le genou qui serait hébergé ici. Et pour ça, nous avons besoin de data centers. Il y a aujourd'hui des data centers. Ça dépend des tailles, ça dépend des usages. Je pense que les opérateurs ont tous, encore une fois, des projets, soit qui sont déjà réalisés, soit qui sont en cours. Un des projets, c'était à travers une architecture distribuée, c'est le cache Facebook aujourd'hui, qui est complètement mis, le cache mobile et tout, qui sont complètement aujourd'hui au niveau de data centers ici en Algérie. Le marché des data centers offre maintenant de plus en plus d'opportunités parce que quand le taux de pénétration de l'Internet est important, donc le nombre d'utilisateurs qui peuvent solliciter des services en ligne est important. Le contenu algérien est en croissance. Quand je dis contenu, ça peut être des contenus de médias, ça peut être des contenus aussi d'administration, ça peut être des services en ligne, ça peut être des sites de e-commerce. Tout cela, c'est contenu. Et plus ces activités vont se développer, plus l'importance d'héberger ces données, ces services et ces plateformes localement va être croissante. C'est vrai que on peut prétendre dire qu'on a eu un retard. Je vois un point de vue personnel là-dessus. Je pense qu'on est en train, par rapport encore une fois à l'usage qui a connu un changement radical dans son profil avec la COVID-19, je pense que c'est le bon moment. Alors, il y a des projets qui sont initiés, comme je l'ai dit, soit par le gouvernement, pour son propre usage, soit par les opérateurs, pour aussi leur propre usage, et pour offrir aussi peut-être des services à d'autres. Mais il y a tous les acteurs qui peuvent investir dans ce domaine, et que j'invite à le faire.
avez parlé de certains retards, d'une certaine bureaucratie. Je sais à quoi vous faites référence. Si certains d'entre vous ont déposé une demande pour un agrément comme Cloud Service Provider auprès de la RDCE pendant les derniers mois et qui n'ont pas reçu de réponse. En fait, si vous voyez un petit peu le cadre réglementaire en absolu par rapport à ces activités de communication électronique, il y a eu la fameuse loi la 1804 et comme transition entre une loi existante et une nouvelle, parfois il y a un vide sur le texte d'application. Et donc il y avait un vide par rapport au régime de l'autorisation générale, un chantier sur lequel je me suis attelé avec les collaborateurs du ministère, mais aussi au niveau de toutes les parties prenantes, pour accélérer, encore une fois, sa finalisation. Une des priorités que nous avons au niveau du secteur de la poste et des télécoms, c'est de préparer, d'élaborer tous les textes d'application, des textes réglementaires qui nous permettent justement de déployer complètement les contenus des lois 1804 pour les communications électroniques, 1805 pour la certification électronique, et donc très prochainement, encore une fois, ces textes seront publiés et toutes ces demandes d'agrément, pas uniquement pour les cloud service providers, il y a 6 activités. Pour ceux qui suivent, qui s'intéressent au régime de l'autorisation générale, il y a eu un décret aussi aujourd'hui qui fixe les 6 activités qui ne sont pas soumises à licence, qui ne sont plus soumises à l'autorisation individuelle. C'est une autorisation générale à laquelle n'importe quel acteur peut postuler dès le départ. Nous avons fait l'effort nécessaire pour simplifier les procédures, pour baisser le ticket d'accès. D'accord? Et j'espère encore une fois que le résultat, dès qu'il sera officiellement publié, va répondre au feedback, aux attentes que certains acteurs de l'écosystème ont formulées par rapport à ces activités. Donc, cette histoire de data center, je pense que, comme je l'ai dit, pour des besoins gouvernementaux, définitivement, c'est l'État, c'est le gouvernement qui doit initier un certain nombre de projets, c'est le cas. Et le marché est ouvert, encore une fois, pour l'ensemble des acteurs qui peuvent investir dans ce secteur. Et j'ai des exemples, encore une fois, à le faire. Ceux qui pensent qu'ils ont le savoir-faire, qu'ils ont des moyens pour investir dans de l'infrastructure data center, nous sommes là aussi pour les accompagner. Nous avons essayé de faire le maximum dans les textes, et au-delà des textes, considérez-nous comme votre équipe étendue. Nous avons des cadres du ministère qui sont présents dans les 58 unitaires. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, comme accompagnement, dans le cadre du respect de la loi et de la réglementation en vigueur, nous sommes là pour vous accompagner et lever ces outils. Donc, data center, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de projets de data center d'une taille de plus en plus importante. Après, est-ce que c'est des data centers construits par des acteurs nationaux, des investisseurs nationaux? Est-ce que c'est une stratégie qui vise plus à attirer les GAFA? Il y a assez pour tout le monde, encore une fois. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de raison aussi que les acteurs nationaux s'installent et s'imposent dans ce secteur comme des fournisseurs de services et de plateformes en ligne pour les différentes catégories d'utilisateurs. Il n'y a pas que les institutions publiques et les administrations qui ont besoin de cloud. Les PME ont besoin de cloud. Et là aussi, je profite de l'occasion, ce genre de forum, c'est aussi l'occasion pour nous de vous écouter. Peut-être à travers des ateliers. On a besoin de réfléchir à des initiatives qui permettent justement à ces acteurs de décoller. Je comprends que par rapport à l'adoption du cloud, ce n'est pas juste un problème d'infrastructure ou de coût, c'est aussi un problème de culture. Nous avons, comme le reste du monde, souvent des réflexes on-premise, parce qu'on veut bien que la machine soit chez nous, on a le contrôle, mettre des données ailleurs, on hésite. L'État met le cadre réglementaire nécessaire pour protéger, encore une fois, au maximum ces données. L'État met en place
les politiques nécessaires pour la souveraineté nationale en matière de données, l'État met en place, pas forcément à travers le secteur de la poste et des télécoms, mais tout projet d'investissement peut bénéficier d'un certain nombre d'avantages, comme vous le savez, et les projets de data center sont éligibles à ce genre d'avantages. Et nous pouvons aussi, ensemble, je l'ai dit au début, quand j'ai dit fédérer, nous pouvons, avec notre concours et avec notre partie prenante, lancer peut-être des initiatives nationales pour booster la demande, cette fois-ci, au niveau du terrain. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport au data center. Pour revenir à la certification électronique, j'ai parlé de l'infrastructure TIC. C'est vrai qu'on a tendance, quand on parle d'infrastructure TIC, de focaliser sur le réseau télécom ou les réseaux télécoms, effectivement. Mais il y a d'autres éléments. Et maintenant, c'est notre l'infrastructure télécom. L'autre élément critique de l'infrastructure TIC, c'est la certification électronique. Lorsque nous allons numériser nos processus, lorsque nous n'aurons plus à signer nos contrats, lorsque nous n'aurons plus à paraffer des centaines de pages pour nous assurer que le contenu qui va être sauvegardé sur ce papier est pertinent et n'a pas été changé, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on paraffe. Lorsque nous n'aurons plus à faire tout ça, quand ces documents vont être échangés électroniquement entre eux, il nous faudra des mécanismes et des moyens et un cadre réglementaire pour que cet échange soit officiel, pour qu'il y ait une force de loi ou une force devant la loi. Et donc nous aurons besoin de l'authentifier, nous aurons besoin d'authentifier la signature, parfois nous aurons besoin de l'horodater. Lorsque, j'espère, on aura des services de soumission en ligne aux appels d'offres du secteur public, quelqu'un doit bien prouver que la soumission a été réalisée dans les délais fixés par le cahier de charge. Aujourd'hui, c'est à travers un reçu d'un bureau d'ordre. Et demain, quand on va le faire électroniquement. Il y a quelques entreprises qui utilisent la soumission en ligne. Très bien. Donc, tout ça pour dire que la signature électronique est un ingrédient, est un élément essentiel de l'infrastructure TIC. Et là aussi, l'État algérien a mis en place le cadre réglementaire qui encadre cette certification électronique. Il a mis en place les structures nécessaires pour gouverner cette certification électronique. Rapidement, sur le schéma national de certification électronique, il y a une agence nationale de la certification électronique, une autorité nationale, pardon, de la certification électronique. C'est un petit peu racine pour ceux qui sont au courant un petit peu de la structure des infrastructures PKI. Ensuite, il y a deux branches. Il y a la branche gouvernementale, Madame la directrice générale de la GCE qui est présente avec nous, et la branche gouvernementale, elle est déjà en opération. C'est des services de certification et de signature électronique qui sont destinés aux administrations et les institutions publiques. C'est pour les échanges entre ces administrations. Il y a beaucoup de courriers, il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de contrats, il y a beaucoup de choses qui se passent entre administrations, plus les départements ministériels, que je remercie d'ailleurs pour le rencontre, pour leur intérêt, plus ils vont adhérer, encore une fois, à ces schémas de certification électronique à travers la GCE, mieux, plus fluide seront les processus, d'abord entre eux et plus tard pour les services offerts aux citoyens. Il y a la deuxième branche qui est l'autorité économique de certification électronique, qui elle est sous l'égide de la RPCE. Mais dans le CE, ça ne va pas être elle qui fournit les services de certification électronique. Elle va être là pour agréer, certifier des opérateurs économiques qui pourraient être certains d'entre eux, pour devenir des fournisseurs de services de certification électronique. Et là aussi, les textes sont pris. La ECE, si vous avez reçu des notifications, hier a reçu son saut Web 2, donc officiellement, techniquement, elle est reconnue aujourd'hui comme un tiers de confiance. Et j'espère que très très bientôt, les cahiers de charges seront disponibles pour que tous les acteurs économiques du secteur privé qui veulent devenir des fournisseurs de services de certification électronique puissent souscrire à ces cahiers de charges et commencer à travailler. Et là, ça ouvre de nouvelles perspectives, cette fois-ci, pour,
encore une fois, de commercer le produit pour toutes les transactions qui peuvent être faites en ligne. Les banques pourront en bénéficier, la Poste pourra en bénéficier, les opérateurs qui ont tous envie aujourd'hui de digitaliser l'expérience client de tout le onboarding jusqu'à la signature du contrat. J'espère encore une fois pour en 2021, pour souscrire à un abonnement chez un opérateur fixe ou mobile, on arrivera à une situation où le citoyen n'aura même pas à se présenter physiquement au blocage, grâce, encore une fois, à la certification et la signature électronique. J'espère que j'ai rien oublié.